morning, everyone, in the name of the Lord this morning. I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. And I deem it my privilege and honor, and I'm deeply humbled to stand in front of you to bring God's word this morning to all of you. And to every Gideon here and every leader in different parts of the state of Andhra Pradesh, I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ, and especially my special respectful honor to Mr. Sam Verghese, the Executive Director of the Gideons International in India, and also the State President, Mr. Abraham Lincoln, and also the Vice President of the state level leadership, Mr. Stanley Joel, and the local president, Mr. Sarath Garu, and all the cabinet members of the Gideons International in India in Andhra Pradesh. And I can see across and see many senior Gideons who have been committed to the ministry of distributing the word of God to this thirsty generation. And I'm indeed thankful to God for the ministry of Gideons, because your ministry is based on that powerful verse, Isaiah chapter 55 verse 11. And the word goes, it will never ever return void. బయటికి వెళ్ళినటువంటి ఏ వాక్య భాగం కూడా వెనక్కి వ్యర్థంగా నిష్ఫలంగా తిరిగి రాదు కనుక ప్రభువును స్తుతిస్తున్నాను. ఆ పరిచర్యలో పాలుభాగస్తులైనటువంటి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రభు నామం పేరిట అభినందిస్తున్నాను. మా చర్చ్ నుంచి కూడా చాలా మంది గిడియన్స్ ఉన్నారు. ఐ కెన్ సీ హియర్ our dear brother Mr. Ebenezer Gideon. He himself is a Gideon, and his name is also Gideon. And we have a very powerful Gideon by name Mr. J.C.S. Prasad Jayanti Chandrasekhar Prasad. His story is the story and the saga of the grace of God through the ministry of the Gideons. When he was languishing in the prison, he received that Gideon Bible. I believe he has shared his testimony to many of you, on many occasions, I guess. Chala saarlu ayana sakshyani panchuకొని ఉంటారు. The way that God has lavished grace into his life, he was accused and found guilty for mismanaging money. He was put into jail. But let me tell you, the grace that the Lord has brought into his life through the Gideon Bible is that God has built his life, reshaped his life, and made his life in such a way. Later, he became the custodian of the treasuries of God in our church called the Union Chapel, a Baptist church which is 115 years old. I want to testify this. I always call him as a trophy of God's grace. But I want to give that credit to the ministry of the Gideons, because it is your Bible that saved him. It is your Bible that you gave to a needy person who, right after the release from the prison, wanted to kill himself. But it is God and his grace through the ministry of Gideons. Individual care and also the distribution of the Bible has made him what he is today. దొంగతనం చేసావు అని చెప్పి జైల్లో పెట్టబడినటువంటి వ్యక్తిని దేవుడు ఆ తరువాత ఆయన తన ఖజానాకు కాపలాదారుడిగా ట్రెజరర్గా పెట్టడం అనేది, డోంట్ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ ది ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ వర్క్ ఆఫ్ ద గ్రేస్ అండ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్? And that's what I see in him. Therefore, I can talk about this ministry so much because I love this ministry, because it is founded on God's word. And the first thing tells me that you are unequivocally committed and uncompromisingly committed to the inerrancy and the infallibility and the inerrancy of God's word. మీ యొక్క ఫస్ట్ స్టేట్మెంటే అలా ఉండటం అద్భుతమైన సంగతి. ఈ ఉదయకాల సమయంలో
మీరు ఎంచుకున్నటువంటి ఈ థీమ్ గురించి నేను ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు, ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు నా మనసులో ఇచ్చినటువంటి ఆలోచన ఏంటి అని అంటే, బికాస్ యూ విల్ బీ థింకింగ్ త్రూ మెనీ థింగ్స్ డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్, షార్పెనింగ్ యువర్ ఎడ్జ్ ఆన్ డిఫరెంట్ facets of your ministry. But I want to bring something which will sharpen our edge in our individual spiritual lives. Sharpening our edge in our individual spiritual lives. I want to look at, in my brief 2 sessions, I want to look at this idea of sharpening our vision, our passion, our action. For us to remember, 3 words for us to remember. Sharpening our, is it working? Yeah. Did you change or I changed? I changed. Thank you. Sharpening our vision, sharpening our passion, sharpening our action. Sharpening our action. ఈ 3 ఏరియాస్లో, మార్నింగ్ ఒక లైఫ్ నుంచి, ఈవినింగ్ చాలా ఫేమస్ ప్యాసేజ్ నుంచి, I want to bring these ideas of how I can sharpen my vision, passion and action in the ministry of the Lord. Especially as an individual, how can I sharpen? That's the idea that I wanted to bring. Please turn your Bibles to this passage. 1 Chronicles chapter 4 verses 9 and 10. మొదటి దినవృత్తాంతాలు 4వ అధ్యాయం 9-10 వచనాలను తీసి మీ ముందు పెట్టుకోవాలని మనం చేస్తున్నాం. బాగుగా పరిచయమైనటువంటి ప్యాసేజ్ ఇది. ఇట్స్ ఎ ప్రేయర్ దట్ వి ఆల్ నో. From the time that I came to know the power of this prayer, we have started in our family prayer. Right after prayer, we would say the Jabez prayer, and then we will get into the Lord's Prayer. That is how we have been doing it. Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. ఇది చూడడానికి చాలా సెల్ఫిష్ ప్రేయర్ లాగా కనపడుతుంది. But I want to remind us all that this prayer is a powerful kingdom prayer. ఇది దేవుని రాజ్య సంబంధమైనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రార్థన ఇది. ఒకవేళ ఇది సెల్ఫిష్ ప్రేయరే అయ్యుంటే, దేవుడు ఆ యొక్క 10వ వచనం ఆఖరి భాగంలో యెహోవా అతని యొక్క మనవిని దయచేసను అనేటువంటి మాట ఉండకపోయి ఉండేది. ఇది ప్రాపర్, పర్ఫెక్ట్, పక్కా కింగ్డమ్ ప్రేయర్. Therefore, looking at this prayer, I believe we can enlarge our vision, and may the Spirit of God rekindle our passion. And that is how I believe that is what God is going to do in our midst this morning. And my prayer in this convention, in my 2 sessions, is to ask the Spirit of God that He would create in us a holy dissatisfaction. I hope you got my phrase. And the phrase is this, that God would create a holy dissatisfaction. ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి అసంతృప్తిని ప్రభువు మన గుండెల్లో, మన హృదయాల్లో రగిలించాలి అనేటువంటిది నా ప్రార్థన. ప్రియులారా, ఈ ఉదయకాలం మధ్యాహ్న కాలంలో మన యొక్క విజన్ని, ప్యాషన్ని, యాక్షన్ని వాక్యంలోకి చూస్తూ, మొట్టమొదటిగా జేబస్ ప్రేయర్ చూస్తున్నప్పుడు మనకు అనిపించాల్సిన సంగతి ఏంటో తెలుసా? ఆయన మనస్సులో ఏ రకంగా అయితే he had that holy dissatisfaction. He disliked the way people called him. అతన్ని ప్రజలు పిలిచినటువంటి విధానం అతనికి నచ్చలేదు. తల్లి పెట్టిన పేరు నచ్చలేదు. తన యొక్క ప్రెజెంట్ ఆయనకి నచ్చలేదు. Therefore he prayed to God saying, Lord, I am dissatisfied with the status quo
of my spiritual walk today. ప్రభువా, నా యొక్క ప్రస్తుత ఆత్మీయ పరిస్థితిలో నాకు చాలా అసంతృప్తి ఉంది. Therefore I want you to bless me. ప్రభువా, అందుచేత నన్ను బ్లెస్ చేయండి అని ఆయన ప్రార్థిస్తున్నట్టు కనపడుతుంది. Let us understand. ఆయన పేరేంటి? జేబస్, లేదంటే తెలుగులో అయితే యబ్బేజు. నేను మొట్టమొదట ఈ యబ్బేజు ప్రార్థన నాకు ఎప్పుడు తెలియదు. ఆ దినాల్లో EU మినిస్ట్రీలో మేము డిసైపుల్స్గా ట్రైన్ అప్ అవుతున్నప్పుడు మా మెంటర్ ఎం సమర్పణ్ కుమార్ అన్న, మరి ఉన్నారో లేదో నాకు తెలియదు, ఆ అన్న ఒకసారి మాకు ఒక ప్రేయర్ కాన్ఫరెన్స్లో ఈ యొక్క వాక్యాన్ని, యబ్బేజు గురించి వాక్యాన్ని ఆయన బోధించినట్టు జ్ఞాపకం. ఏం బోధించారో నాకు గుర్తులేదు, కానీ గుర్తుంది యబ్బేజు ప్రార్థన. ఈరోజు ఆ ప్రార్థనలో నుంచి పెయిన్ అని పిలవబడతాం. ఆయన పేరు యొక్క అర్థం పెయిన్. పెయిన్ పెయిన్ అని పిలవబడటం ఎంత పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది ఊహించండి. ఇంట్లో తిరుగుతున్న కుర్రాడిని, ఒరే నొప్పి, కొంచెం వెళ్ళి మంచినీళ్ళు పట్టరా, రెండు నొప్పి, బయటికి వెళ్ళి అది కొట్టరా, రెండు నొప్పి, గ్లాసు మంచినీళ్ళు, రెండు నొప్పి అంటే ఎంత నొప్పిగా ఉంటుంది. హౌ painful it would be to be called always painful, to remind him that his life is a painful life. But he was so dissatisfied, and therefore he began to pray a kingdom prayer. A kingdom prayer. I would call this prayer a kingdom prayer for a king-sized blessing. A kingdom prayer for a king-sized blessing. ఎందుకంటున్నానంటే మీరు చూస్తున్నప్పుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి కింగ్డమ్ వారియర్గా కనపడతాడు. మిమ్మల్ని మీరు క్యాంప్ అని పిలుచుకునేటువంటి మిమ్మల్ని నేను మరొకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. The very word camp tells you that you are in a battlefield. That you are in a battlefield. With that in mind, let us go into what is ahead of us. This is the prayer. This is the prayer. In a way, he has got 4 requests in this prayer. He has got 4 requests in this prayer. First one is bless me. Second one is enlarge my coast. And the third one is that your hand might be with me. And the fourth one, keep me from evil. 4 requests he prayed, and I would like to open them for all of us so that at the end of the day we will also pray the same and become more honorable. May I tell you one thing here before I move any further? ఆయన గురించి ఏమని రాయబడిందంటే యబ్బేజు తన సహోదరులందరికంటే ఘనము పొందిన వాడై. Jabez was more honorable than all his brothers. May I tell you, మనం పెట్టుకున్నటువంటి థీమ్ ఏదైతే ఉందో, unless the edge is sharpened, we will not be able to achieve much with these blunt lives. షార్ప్గా లేనటువంటి ఈ జీవితాలతో మనం ముగించే టైంకి అద్భుతంగా ఏమీ ముగించలేము. Unless we sharpen these 3 things, the vision, the passion and the action. Keeping that in mind, I'm bringing these people. One is Jabez, and the next afternoon it will be a wonderful, very well-known passage. Now, I want us to know that this man, Jabez, he brought his problem to 2 things. Listen to me carefully here. He brought his problem to 2 things. First of all, he brought his problem to his Bible. He brought his problem to his Bible. Why I'm bringing this is this, because you call yourselves as men and women of what? Can I hear from you? Huh? First one. First objective. Men and women of the book. That's what you call yourselves. Therefore, if I really want to make my life more sharpened at the end of the day to be useful for the kingdom of God, the first thing is to look into these things. First of all, he brought his problem to his Bible. మీరు అనుకుంటారు ఆ టైంకి బైబిల్ లేదు, ఖచ్చితంగా లేదు, బట్ ఓరల్ ట్రెడిషన్లో దేవుడు వాక్యం వినపడుతూ ఉండింది. నేను అనుకుంటాను వాళ్ళ అమ్మ, ఎవరు యబ్బేజు యొక్క అమ్మ
తనకి పేరు పెట్టినప్పుడు, యబ్బేజు యొక్క అమ్మ తనకి పేరు పెట్టినప్పుడు మనసులో కలిగిన కష్టం ఏదైతే ఉందో ఆ సంగతి ఎప్పుడు కూడా మనసులో చాలా భారంగా ఉండుంటుంది. దేవుని వాక్యాన్ని ఆయన మనస్సులో నెమరు వేసుకుంటున్నప్పుడు, లేదంటే మన భాషలో చెప్పాలంటే బైబిల్ పేజీలను తిరగేస్తున్నప్పుడు ఒక్క ప్లేస్లోకి వచ్చేసరికి వా, ఇక్కడ నా జీవితం కనబడుతుంది. Here is where I see my life in the pages, in the sacred pages of the scripture. Here is someone like me. నాలాగే వాడికి కూడా పేరు పెట్టేశారు. నేను అంటున్నప్పుడు మీ మనసులో ఎవరైనా జ్ఞాపకం వస్తున్నారా? వాళ్ళ అమ్మ చనిపోతూ ఇలాంటి పేరే ఒకటి పెట్టింది. ఎవరు పెట్టారు? సరే, నాకున్న సమయమే తక్కువ, త్వరగా ముందుకెళ్ళిపోతాను. జాగ్రత్తగా వినండి. రేచల్, అవునా, చనిపోతూ చాలా దుఃఖంలో, చాలా బాధలో, చాలా కష్టంలో కన్నాను కనుక ఏమని పేరు పెట్టింది? బెనోని అని పేరు పెట్టింది. పెడితే ఈయన అన్నాడు, ఎవరు? భర్త. ఎవరైనా? యాకోబు గారు. నిజానికి రాహేల్ అంటే యాకోబుకి మామూలు పిచ్చి కాదు. 7 + 7 14 సంవత్సరాలు చేసి సంపాదించుకున్నాడు ఆవిడని. ఆవిడ కోరుతున్న కోరిక ఎప్పుడు? పుట్టినరోజు నాడు కాదు, చచ్చిపోతున్నాడు. అలాంటప్పుడు ఎంత అద్భుతంగా ఆవిడ యొక్క మనస్సుని ఒప్పుకోవాలి. కానీ అంటున్నాడు, నో ఛాన్స్, ఈ పేరు పెట్టడానికి వీల్లేదు. ఏ పేరు వద్దు? బెనోనాయ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ద సన్ ఆఫ్ మై సారో అనేటువంటి పేరు పెట్టడానికి వీల్లేదన్నాడు. ఎందుకు? నేను అనుకుంటాను ఈ పేరులో చాలా గొప్ప సంగతి ఉంది. ఆయనకి కూడా ఒక పేరు పెట్టారు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న. ఏంటా పేరు? జేకబ్. యాకోబు అంటే అర్థం ఏంటి? ట్రిక్స్టర్, మోసగాడు, కన్నాయివాడు, కానాటిస్ట్ మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే. అలాంటి పేరు పెట్టారు. బతుకంతా అలాగే సాగింది. దేవుడి కృప ఒక దగ్గర కలుసుకునేంత వరకు కూడా. కనుక మీరు గమనించండి, ఆ పేరు అంటాడు, ఈ పేరు పెట్టడానికి వీల్లేదు. ఏది? బెనోనై పెట్టడానికి వీల్లేదు. కానీ ఇతనికి ఏమని పెట్టాలి? బెన్ యామీన్ అని పెట్టాలన్నాడు. బెన్ యామీన్ అని పెట్టాలి. బెన్ అంటే సన్ అని అర్థం, యామీన్ అంటే రైట్ హ్యాండ్ అని అర్థం. బెన్ యామీన్ అంటే సన్ ఆఫ్ మై రైట్ హ్యాండ్, నా దక్షిణ హస్త పుత్రుడు. నా పాయింట్ అది కాదు, కానీ ఒక మాట ఆలోచించండి. ఈ 2 పేర్లు, బెన్ యామీన్ అండ్ బెనోనై, సన్ ఆఫ్ మై రైట్ హ్యాండ్ అండ్ సన్ ఆఫ్ మై సారోస్, ఈ 2 పేర్లు ఒక దగ్గరికి కానీ మీరు తెస్తే ఈ 2 పేర్లు కూడా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుకి అద్భుతంగా సరిపోయేటువంటి పేర్లు. అవునంటారా కాదంటారా? యెషయా 53 చదువుతున్నప్పుడు we understand that he is the son of sorrows and we know that he has been exalted to the right hand position of God and he is called the son of my right hand. Of course, that is not the idea that I want to present. Therefore, he rejected that name because he doesn't want that name with his son anymore. But I want to tell you, మీరు ఆ సంగతిని ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు? ఏ సంగతిని? ఈయన తన యొక్క నొప్పిని బైబిల్లోకి తీసుకొచ్చాడని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు అని అంటే, జాగ్రత్తగా గమనించండి. మీరు గమనిస్తే ఈ వాక్య భాగంలో ఏమనుంటుందంటే, దెన్ హీ క్రైడ్ అవుట్ unto the God of Israel. తెలుగులో కొంచెం తప్పుగా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది. ఇశ్రాయేలీల దేవుని గూర్చి మొరపెట్టాడు అని ఉంటుంది. దేవుని గూర్చి ఎవడో మొరపెట్టాడు, దేవునికి మొరపెట్టాడు. బహుశా ట్రాన్స్లేషన్లో చిన్న లోపం దొర్లిందేమో, నేనైతే వారి దాన్ని అంగీకరించలేదు ట్రాన్స్లేషన్ అని. అయితే విషయం ఏమిటి అంటే, he prayed, cried out unto the God of Israel. ఇశ్రాయేల్ యొక్క దేవునికి. మీరు గమనిస్తే యాకోబు పేరు తర్వాత ఎలా మారింది? ఇశ్రాయేలు అని మారింది. అవునంటారా కాదంటారా? ఇశ్రాయేలు అని మారింది. మీరు గమనిస్తే ఇశ్రాయేలు అని మారినటువంటి ఆ సందర్భం, ఆ పెనుయేలు అనేటువంటి ఆ సందర్భం, ఆ పెనుయేలు అనే
ప్లేస్, ఆ యబ్బోకు రేవు దగ్గర రాత్రి మీద పోరాడిన తరువాత ఆయన పేరు దేవుడు మార్చేశాడు. ఫ్రమ్ జేకబ్ టు ఇజ్రాయెల్, ద ప్రిన్స్ విత్ గాడ్. దేవుడితో పోరాడి గెలిచిన వాడని. ఆయన ఎవరు ప్రార్థన చేశాడో మీకు గుర్తుందా? ఆయన కాల్ పట్టేశాడు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎవరు కాల్ పట్టేశాడు? ఆయన కాల్ పట్టేశాడు. పట్టేసి ఒకటే అడిగాడు, ఏమని? నువ్వు నన్ను ఆశీర్వదిస్తే తప్ప నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను. కెన్ యూ నౌ సీ ద కనెక్షన్స్? చూడగలుగుతున్నారా? ఒకటి, పేరులో ఉన్నటువంటి దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోవడం. రెండవది, తల్లి పెట్టినటువంటి సందర్భం. నా స్టోరీ అదే, నా పేరు నాకు నచ్చలేదు. అంతేకాదు, నచ్చడం అలా ఉంచితే గాడ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్కి జేకబ్ ప్రార్థన చేసింది ఏంటంటే, అన్లెస్ యు బ్లెస్ మీ ఐ విల్ నాట్ లీవ్. మీరు ఈ ప్రార్థనలో, ఏ ప్రార్థనలో? యెబ్బేజు ప్రార్థనలో చూసేటువంటి మొట్టమొదటి సంగతి ఏంటి? నిశ్చయముగా నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితే నే గాని. కెన్ యూ సీ ద ప్యారలల్స్? దట్ ఈస్ వై ఐ సెడ్ హీ బ్రాట్ హిస్ ప్రాబ్లం త్రూ ద పేజెస్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్చర్. దేవుని వాక్యపు సంగతుల్లో నుంచి తన యొక్క నొప్పిని ప్రాసెస్ చేశాడు. Therefore, ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మనం ఏ స్థితిలో ఇక్కడ కూర్చున్నప్పటికీ కూడా ఈ ఉదయకాల సమయంలో నేను అంటాను, నీ జీవితాన్ని చూసినప్పుడు, నీ కుటుంబాన్ని, నీ యొక్క పిల్లలు, ఈ యొక్క పరిస్థితులు చూస్తున్నప్పుడు, if there is anything called like Jabez's pain in your home, may I tell you that God will not pass you by unless he deals with your pain this morning. ఎందుకో తెలుసా? మీరు ఈ అధ్యాయాలు చదివితే వీటికంటే బోరింగ్ అధ్యాయాలు ఇంకేమీ లేవు. ఏవి? ఈ యొక్క మొదటి దినవృత్తాంతాలు అన్ని పేర్లు 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 పేర్లు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి, ఎక్కడికి? ఈ 9వ వచనం, 10వ వచనం, 4వ అధ్యాయం దగ్గరికి వచ్చేసరికి దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దాటిపోలేకపోయాడు అన్నట్టు. ఆయన నొప్పి అనేటువంటి ఆ పేరు దగ్గరికి వచ్చేసరికి he did something very powerful with his life. ఈ ఉదయకాల సంఘంలో ఎలాంటి నొప్పితో ఇక్కడ కూర్చున్నావో నాకు తెలీదు, కానీ నేను అంటున్నాను, ప్రాసెస్ యువర్ లైఫ్ త్రూ ది వాల్యూస్ అండ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్చర్. దేవుని వాక్యం గుండా నీ లైఫ్ని ప్రాసెస్ చేయమని కోరుతున్నాను. when you process it, God will address the very pain of your life and will make your life an honorable life when you finish. నువ్వు ముగించే సమయానికి nobody will remember you for the pain that you are, but the blessing that you are to your people. Will you say amen to it? Amen అని చెప్తారా? Amen. He processed, he brought his problem to the Bible. Secondly, he brought his problem to his bent knees. He brought his problem to the Bible. Secondly, he brought his problem to his bent knees. మోకాళ్ళ మీదకి తీసుకొని వచ్చాడు. ప్రియులారా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో what are we doing on our bent knees? Gideons are always known for their ministry on their feet. Do you think so? కాదంటారా? ఎప్పుడు మీ పాదాల మీద పరిగెడుతూ పరిగెడుతూ బైబిల్స్ని ఆ మూల ఈ మూల అక్కడ ఎక్కడ ప్లేస్ చేసేటువంటి గొప్ప దైవ సంబంధమైనటువంటి దూతల్లాగా పనిచేసేటువంటి వారు మీరు. ఈ ఉదయకాల సమయంలో నేను అంటాను, ఇట్ ఈస్ గ్రేట్ టు బి ఆన్ యువర్ ఫీట్ ఫర్ జీసస్, but it is all the more greater to be on your knees for Jesus. He brought his problem to the Bible, he brought his problem to his bent knees. ఇప్పుడు త్వరగా నేను అంటాను, it is a prayer of a blessed desire. అవునంటారా కాదంటారా? ఆ ప్రేయర్లో do you see a blessed desire? ఒక ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి కోరికను చూస్తున్నారా ఆ ప్రేయర్లో? Not only is it a blessed desire, but it has also got a bold faith. It has got a blessed desire, it has got a bold faith in it. May I tell you, without bold faith, your life and my life at the end of the day will achieve nothing for the kingdom of God. Will
achieve nothing for the kingdom of God without a bold faith. If you are satisfied with the status quo of your faith, it is my prayer that the Spirit of God would create in you a blessed, holy dissatisfaction with the faith that you are exercising today. It is a prayer of blessed desire, and it is a prayer of bold faith, and it is a prayer of big vision. Everybody say big vision. Oksara antara, andaru oksara antara. Big vision. Big vision. చిన్న బ్రతుకే దర్శనం పెద్దది. May I tell you, anyone, however small we may be, but with a big vision, at the end of the day, we will finish honorably. ఎబ్బేజు తన సహోదరులందరికంటే ఘనము పొందాడు. కారణం ఏంటో తెలుసా? Because he has got a big vision with a big God. Big vision with a big God. Would you please turn to the person next to you? ఎందుకంటే కొంతమందికి చిన్నది టిఫిన్ ప్రభావం ఏమో నాకు తెలియదు, కానీ కొంచెం ఇలాగుంది. ఒక్కసారి మీ పక్క వైపు తిరిగి ఈ మాట చెప్పండి. ఏ మాట చెప్తారు? బిగ్ విజన్ ఇన్ ఎ బిగ్ గాడ్. బిగ్ విజన్ ఇన్ ఎ బిగ్ గాడ్. నీ ఏజ్ ఏంటో నాకు తెలియదు, నువ్వు యవనస్తువో నాకు తెలియదు, ముసలాడవో నాకు తెలియదు, అనారోగ్యంతో ఉన్నాడో నాకు తెలియదు, ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడో నాకు తెలియదు. But now if you can look into God's word and see yourself with a big vision, bold faith and a blessed desire, I am sure all of us will finish how? Honorable. Honorable ekkada? Ee lokamlo honorable sangatulto kaadu. In the economy of the kingdom of God, we will finish honorably. Honorably. Listen to me carefully here. And then, now, what did he pray for? What did he pray for? His prayer has got 4 requests. I'll give you so that it will be etched upon our hearts this morning. The first prayer request, he asked for what? Lord, make me a blessed man. He said what? Indeed, you bless me. Indeed, you bless me. ప్రియులారా, ఈ బ్లెస్సింగ్ ఈ రోజు మనం చుట్టూ వింటున్నటువంటి టీవీలోనూ ఈ గొప్ప గొప్ప లక్షల కోట్లు సంపాదిస్తున్నటువంటి దైవజనులుగా పిలువబడుతూ పేరు పంపులు తెచ్చుకున్నటువంటి దైవజనులు చెప్తున్నటువంటి బ్లెస్సింగ్ కాదు సుమా. వారిని దైవజనులు అనొచ్చలేదో నాకు తెలియదు, కానీ క్షమించండి. ఆ బ్లెస్సింగ్ గురించి నేను మాట్లాడటం లేదు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అ బ్లెస్సింగ్ విచ్ ఇస్ అ బిబ్లికల్ బ్లెస్సింగ్. Biblical blessing. Let me give you very clearly this idea. ఏంటో తెలుసా? బిబ్లికల్ బ్లెస్సింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, బిబ్లికల్ బ్లెస్సింగ్ యొక్క మోటివ్ ఎలా ఉంటుందంటే, వుడ్ యూ ప్లీజ్ క్విక్లీ టర్న్ విత్ మీ టు Psalm 67. కీర్తన 67 దగ్గరికి తిప్పండి. బైబిల్లో ఉండేటువంటి ఆశీర్వాదం ఏ రకమైనటువంటి ఆశీర్వాదం, ఏ ఉద్దేశంతో అడిగేటువంటి ఆశీర్వాదమో మనకు అర్థమవుతుంది. నేను ఒక మాట అన్నాను, దిస్ ఇస్ ఎ కింగ్డమ్ ప్రేయర్ అన్నాను. ఐ వాంట్ టు సీ దిస్ రిక్వెస్ట్, లార్డ్ మేక్ మీ ఎ బ్లెస్డ్ మ్యాన్. చూడండి ఎందుకు ఈ బ్లెస్సింగ్ అంటే, 67వ కీర్తన 1, 2, 3 వచనాలు చదువుతున్నాను. జాగ్రత్తగా విని దాని అర్థం మీరు గ్రహించి నాకు చెప్పాలి. మొట్టమొదటిది, భూమి మీద నీ మార్గము తెలియబడినట్లును, అన్ని జనులందరిలో నీ రక్షణ తెలియబడినట్లును దేవుడు మమ్మును కరుణించి మమ్మును ఆశీర్వదించును గాక. దేవుడు మమ్మను ఆశీర్వదించును గాక. ఎందుకు ఎందుకు ఆశీర్వదించాలి దేవుడు నన్ను? అన్య జనులందరిలో నీ రక్షణ తెలియబడినట్లు, భూమి మీద నీ మార్గము తెలియబడినట్లు. అంటే అర్థం ఏంటి? సింపుల్ గా ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, మీరు కిందకి చదవండి. ఆయన తన ముఖకాంతి మా మీద ప్రకాశింపజేయును గాక. ఈ మాటలు ఎక్కడివి? ఆరోగ్య బ్లెస్సింగ్ లో నంబర్స్ 6:24-26 లో ఉండేటువంటి వచనాలు మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ వచనాలు మాట్లాడుతూ దాని యొక్క ఉద్దేశం కూడా ఇదే. ఏది? అహరోనిస్తున్నటువంటి బ్లెస్సింగ్ తాలూకు ఉద్దేశం కూడా ఇదే. ఏంటి ఆ ఉద్దేశం అనంటే, దేవా ప్రజలు నిన్ను స్తుతించుదురుగాక, ప్రజలందరూ నిన్ను స్తుతించుదురుగాక. అండ్ దెన్ హి సేస్, న్యాయమును బట్టి నీవు తీర్పు తీరుస్తావు. కిందకి రండి. దేవా ప్రజలు నిన్ను స్తుతించుదురుగాక, ప్రజలందరూ నిన్ను అప్పుడు భూమి దాని ఫలములిచ్చును. దేవుడు మమ్మను ఆశీర్వదించును. దేవుడు మమ్మను
అభిషేకించును, భూదిగంత నివాసులందరూ ఆయన యందు భయభక్తులు నిలుపుదురు. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ ది అకాంప్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ద మిషన్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క ప్రేషితోద్యమం యొక్క అంతిమమైనటువంటి పిక్చర్ ఇది. ఏదైనా ప్రకటన గ్రంథం 5వ అధ్యాయంలో కనబడుతున్నటువంటి సకల జనులు, రకరకాల భాషలు మాట్లాడేవారు, జాతుల వారు అందరూ నిన్ను స్తుతించుదురు గాక. ఒకసారి ఆమేన్ చెప్తారా? దట్ ఈస్ ది అకాంప్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ద మిషన్. ప్రభువా, మీ మిషన్ అకాంప్లిష్ అవ్వాలంటే నేను అడుగుతుంది ఏంటో తెలుసా? బ్లెస్ మీ, బ్లెస్ మీ లార్డ్. మా ఆబ్జెక్టివ్స్ లో ఒకటి ఉంది. ఏది మా ఆబ్జెక్టివ్స్? ఎవరి మాది అంటే మన గిడియన్స్ దాంట్లో, దట్ వీ విల్ బి మెన్ అండ్ విమెన్ ఆఫ్ గివింగ్. విల్ బి మెన్ అండ్ విమెన్ ఆఫ్ గివింగ్. ప్రభువా, ఇంకా ఇవ్వాలంది, కానీ నా చేతుల్లో అంత సామర్థ్యం లేదు. బట్ లార్డ్, I have a sincere desire that the word of God would go into the nooks and corners of this world, and I want me to be responsible for the printing of the Bible, so that I would give generously for the cause of the mission of God. Lord, bless me. Amen చెప్తారా? ఆమెన్ చెప్తారా? ప్రభు, ఇక్కడ ఒక ఫ్లాట్, అక్కడ ఒక ఫ్లాట్, ఆ ఊళ్ళో ఒకటి కొనేసాను, ఈ ఊళ్ళో ఒకటి కొనేసాను, హైదరాబాద్లో చాలా తక్కువకి వస్తుందంట. బ్లెస్ మీ. తప్పది, తప్పది. ప్రభు దానికి ఆమేన్ అని అనడం, సాతానుడు ఆమేన్ అని చెప్పి ఏదో రకంగా నీకు అవన్నీ యాడ్ చేస్తాడు. నేను ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క మెటీరియల్ ప్రాస్పెరిటీకి అగైన్స్ట్ కాదు. దేవుడు నీకు ఇస్తే అంతకంటే గొప్ప సంగతి ఏదీ లేదు. లేకపోతే పాపులాడద్దు. ఆమేన్. లేకపోతే పాపులాడద్దు. లార్డ్, మేక్ మీ ఎ బ్లెస్డ్ మ్యాన్. సెకండ్లీ, లార్డ్, మేక్ మీ ఎ బిగ్గర్ మ్యాన్. లార్డ్, మేక్ మీ ఎ బ్లెస్డ్ మ్యాన్. లార్డ్, మేక్ మీ ఎ బిగ్గర్ మ్యాన్. ఎక్కడ చూస్తారు ఈ మాట? ఆయన ప్రార్థనలో ఏమంటున్నాడు? లార్డ్, దట్ యు వుడ్ ఎన్లార్జ్ మై కోస్ట్. నా సరిహద్దును విశాలపరచు. ఏంటి ఈ ప్రార్థన? ప్రభువా, ఇప్పటి వరకు మా తాతలు సంపాదించింది, మా నాన్నలు సంపాదించింది, నేను కష్టపడిన చెమటోడ్చి సంపాదించింది అన్నీ కలిపితే ఎకరన్నర ఉంది ప్రభువా. అన్నీ కలిపితే ఎకరన్నర ఉంది. దీన్ని ఎలాగైనా వచ్చే సంవత్సరానికి 2 ఎకరాలు చేసి నా సరిహద్దును విశాలపరచు. అది కాదు ప్రార్థన. ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లెస్డ్ డిజైర్. ఇట్స్ ఎ బ్లెస్డ్ డిజైర్. ఏంటో తెలుసా? ఒక మాట చెప్పాలి. ఒక యూదుడు ఇశ్రాయేలీయుడు, కరెక్ట్గా చెప్పాలి, ఇశ్రాయేలీయుడు తన యొక్క ల్యాండ్ని, ఉదాహరణకి మన మాటలో చెప్పుకుందాం, ఒక ఎకరం భూమి కొన్నాడు. 50,000 కొన్నాడు అనుకుందాం. అఫ్కోర్స్ ఈ రోజుల్లో 50,000 ఏది రాదు, కానీ వచ్చింది అనుకుందాం 50,000కి. వస్తే కొనేసాం ఇశ్రాయేల్ దేశంలో. దాన్ని వచ్చే సంవత్సరం అది 1,00,000 అవ్వదు. రియల్ ఎస్టేట్ వారు ఎవరు ఉంటే వచ్చే సంవత్సరం 1,00,000 అవ్వదు. ఏమవుతుందో తెలుసా? ఇది ఇలాగ దాటి 50 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత సునాద సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఏం చేయాలి? నేను ఈ కొండ భూతాలకి పత్రాలన్నీ తీసుకెళ్ళి, ఉదాహరణకి ఎవరో బ్రదర్ దగ్గర, వర్గీస్ గారి దగ్గర కొనేసాను అనుకుంది, లేదా ఎవరో మన అబ్రహాం లింకన్ గారి దగ్గర కొనేస్తే 50 సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత మళ్ళీ పత్రాలు తీసుకొచ్చి, అబ్రహాం లింకన్ గారు మీ దగ్గర కొన్న వ్యాపారం ఇవ్వండి, దయచేసి తీసుకోండి అని ఆయన చేతిలో పెట్టేయాలి. డూ యు నో దిస్ రూల్? ఈ రూల్ తెలుసా? ఆఖరికి అయ్యేసరికి వెనక్కి ఇచ్చేయాలి 50వ సంవత్సరంలో. ప్రియులారా, దాని రేటు అలా పెరుగుకుంటూ పోదు, అలా తగ్గుకుంటూ వస్తుంది. ఇది 50వ సంవత్సరంలో 50,000, 49వ సంవత్సరంలో 1000 తగ్గిపోద్ది. తర్వాత ఆఖరికి వచ్చేసరికి రూపాయి కూడా దాని కాస్ట్ కాదు, ఇచ్చేయాలి. ఏంటి? వాట్ ఈస్ గాడ్ ట్రైయింగ్ టు డూ? గాడ్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు రిమైండ్ హిస్ పీపుల్ దట్ దీస్ మెటీరియలిస్టిక్ పొసెషన్స్ ఆర్ నాట్ ఫర్ యూ. బీ కింగ్డమ్ మైండెడ్, బీ హెవెన్లీ మైండెడ్ అనేటువంటి ఆలోచనని వారు మనస్సులో నింపడం కోసం అలా చేశాడు. అయితే ఇశ్రాయేలీయుడు ఒకే ఒక్క రకంగా తన సరిహద్దును విశాలపరచుకోగలడు. జాగ్రత్తగా నా మాట్లాడండి. ఒకే ఒక్క రకంగా తన సరిహద్దును విశాలపరచుకోగలడు. ఎలాగో అని అంటే, ఇఫ్ హి గోస్ ఇన్ టు ద ఎనిమీస్ టెరిటరీ అండ్ wages a war and wins a piece of land, that piece of land will be with him all the days of his life. You got me? ఒకవేళ
ఇశ్రాయేలుడికి తన పేరున శాశ్వతంగా ఒక భూమి ఉండిపోవాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా? శత్రువు మీదకి వెళ్ళి ఆ యొక్క విజయాన్ని సాధించుకున్న భూమి ఏదైనా ఉంటే అదే అతని పేరట నిజంగా నిలబడేటువంటి భూమి. వాట్ డు ఐ మీన్ అండ్ వై డు ఐ కాల్ దిస్ ఎ బ్లెస్డ్ కింగ్డమ్ ప్రేయర్ అంటే అర్థమేంటో తెలుసా? నువ్వు నేను ఈ భూమి మీద ఎంత సంపాదించినప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క శత్రువు యొక్క క్యాంపులోనికి, ఎందుకంటే మీరందరూ క్యాంపు వారు కనుక మీ క్యాంపులోనికి, ఆ క్యాంపులో నుంచి, ఏ క్యాంపులో నుంచి? సాతాను యొక్క దుర్గాన్ని పడగొట్టి అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చేటువంటి ఏమైనా ఆత్మలు అంటూ ఉంటే ఆ ఆత్మను తీసుకొస్తే అవే ఆ భూమి నీ పేరు ఉంటుంది. నన్ను దేవుని నామమున మనం చెప్తాను. బైబిల్ పట్టుకొని తిరుగుతూ దాంతో సర్దుపుచ్చుకునేవాడికి, బైబిల్ పనిచేశాను నా పని అయిపోయింది అనుకునేవాడికి ఈ బ్లెస్సింగ్ దూరం అయిపోతుందేమో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. పర్సనల్గా వ్యక్తుల ఆత్మల సంపాదన పట్ల గుండెల్లో ప్రభువు ఒక నూతనమైనటువంటి విషయాన్ని ఈ ఉదయకాల సంఘంలో ఆ ఎడ్జ్ని షార్పెన్ చేయనుగాక. ఆమేన్. లార్డ్ మేక్ మీ ఎ బ్లెస్డ్ మ్యాన్, లార్డ్ మేక్ మీ ఎ బిగ్గర్ మ్యాన్. అంటే బిగ్గర్ మ్యాన్ అంటే when I come to you, ప్రభు నేను నీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు ఎలా రావాలి? నేను ఆత్మల పంటతో రావాలి ప్రభు. ఆమె చెప్తారా? ఆత్మల పంటతో రావాలి ప్రభు. నీ పాదాల దగ్గర తీసుకొచ్చి కొన్ని ఆత్మలు పెట్టి ఆహా బల నమ్మకమైనటువంటి మంచి గిద్యోను అని అనిపించుకోవాలి. మేక్ మీ ఎ బ్లెస్డ్ మ్యాన్, మేక్ మీ ఎ బిగ్గర్ మ్యాన్, మేక్ మీ ఎ బోల్డర్ మ్యాన్, మేక్ మీ ఎ బోల్డర్ మ్యాన్. ప్రభా నాలో ధైర్యాన్ని నింపు. షార్పన్ ద బోల్డ్నెస్ ఇన్ మై లైఫ్. ఎందుకో తెలుసా ఈ మాట అంటున్నాను? నిశ్చయముగా నీ చెయ్యి నాకు తోడుగా ఉండనివ్వండి. నిశ్చయముగా నీ చెయ్యి నాకు తోడుగా ఉండనివ్వండి. When our hand is with the hand of God, wherever He takes me, నా చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితిలో మారిపోతున్నటువంటి ఈ దినాల్లో బైబిల్ పట్టుకొని కనపడితే భయంకరంగా ట్రీట్ చేసేటువంటి ఈ దినాల్లో మత విద్రోహక శక్తులు, చెప్పాలంటే క్రైస్తవ మత విద్రోహక శక్తులు చెలరేగిపోతున్నటువంటి దినాల్లో ఎన్నో వీడియోలు చూస్తున్నాము. బైబిల్లను, గిడియన్ బైబిల్లను గొప్పగా పోసి కాల్చేసినటువంటి సందర్భాలు చూస్తున్నాము. అలాంటి ప్రదేశాల్లో కూడా లార్డ్ లెట్ యువర్ హ్యాండ్ బి విత్ మీ. మేక్ మీ ఎ బోల్డర్ మ్యాన్, మేక్ మీ ఎ బోల్డర్ మ్యాన్ ఈవెన్ ఇన్ ద ఇయర్స్ టు కమ్, ఈవెన్ ఇన్ ద ఇయర్స్ టు కమ్. చివరిగా he prayed not only to make him a blessed man, bigger man and bolder man, he also prayed, Lord make me a better man. మన జీవితాల్లో గుర్తుండిపోవాలా ఈ 4 బీలు కూడా. ఈ 4 బీలు ఒకసారి చెప్తారు. లార్డ్ మేక్ మీ ఎ బ్లెస్డ్ మ్యాన్. ఎందుకు? భూమి మీద నీ రాజ్యం ఏర్పాటు చేయబడాలని మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం? నీ రాజ్యం వచ్చిన కాక, అంటే వచ్చేదో మేక్ మీ ఎ బ్లెస్డ్ మ్యాన్ సో దట్ యువర్ కింగ్డమ్ విల్ కమ్ ఇన్ మీ త్రూ మీ. నాలో నీ రాజ్యం, నా ద్వారా నీ రాజ్యం, నాలో నీ రాజ్యం. చివరిది లార్డ్ మేక్ మీ ఎ బెటర్ మ్యాన్. ఏంటి అంటే కీప్ మీ ఫ్రమ్ హార్మ్ సో దట్ ఐ విల్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఈవిల్. కీప్ మీ ఫ్రమ్ హార్మ్. ఈ మాట ఎక్కడో విన్నట్టు ఉంటుంది, చూసారు ఎప్పుడైనా? ఏది? కీప్ మీ ఫ్రమ్ హార్మ్ సో దట్ ఐ విల్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్. ఎక్కడ ఉంటుంది? గిడియన్ బైబిల్లో ఉంటుందా? అన్ని బైబిల్లో ఉంటుంది. లార్డ్స్ ప్రేయర్లో ఉంటుంది. ఏమనుంటుంది? దుష్టుల నుంచి, కీడు నుంచి నన్ను తప్పించు. ఎందుకు? ఐ వాంట్ టు బి ఎ బెటర్ మ్యాన్. ఈ యొక్క పాపభూయిష్టమైనటువంటి ఈ లోకంలో, పాపం అంటించేసుకునేటువంటి ఈ లోకంలో ఐ వాంట్ టు లివ్ యాజ్ ఎ బెటర్ మ్యాన్. మీ దాంట్లో మీ 3వ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటది? మెన్ అండ్ విమెన్ ఆఫ్ సెపరేటెడ్ వాక్. That is one of those prayers he is praying. Lord, make me a better man. నిన్నటి కంటే ఈరోజు కొంచెం పరిశుద్ధంగా చేయవా?
నిన్నటి కంటే పాపానికి కొంచెం దూరంగా ఉండే విధంగా చేయవా? దేవుడి కృప మనందరికీ దయచేయండి కాక. అంతేకాదు చివరిగా మీరు గమనిస్తే ఆయన పేరున ఒక సిటీ ఉంది. ఆయన పేరున ఒక సిటీ ఉంది. ఆ సిటీ ఏంటి? ఎంతమందికి తెలుసు? ఒకసారి చేయొచ్చు చూపిస్తారా? ఈయన పేరున ఒక సిటీ ఉంది. ఎవరి పేరున? There is a city on his name. The name of the city is Jebus. The name of the city is Jebus. యబ్బేజు అనే ఒక పురం ఉంది. ఒకవేళ ఈ జీవితం ముగించే వరకు నొప్పికే సాదృశ్యంగా ఉంటే ఏ ఒక్కడు ఆ ఊరికి ఏం పెట్టుకోడు? యబ్బేజు అని పేరు పెట్టుకోడు. కానీ ఈయన లైఫ్ అద్భుతమైనటువంటి లైఫ్గా మారింది కనుక ఆ ఊరికి యబ్బేజు అని పేరు పెట్టుకున్నారు. ఒక్కసారి 2వ అధ్యాయం, మొదటి దినవృత్తాంతాలు 2వ అధ్యాయం 55వ వచనంలో ఉంటుంది. ఆ మొక్క చదివి ముగించుకుందాం. మొదటి దినవృత్తాంతాలు 2వ అధ్యాయం 55వ వచనం చదువుతున్నాను. యబ్బేజులో కాపురమున్న లేఖికుల వంశములైన తిరాతీయులను, షిమ్యాతీయులను, షూకోతీయులను, ఎవరిల్లు? వీరు రేకాబు ఇంటి వారికి తండ్రి అయిన హమాతు వలన పుట్టిన కేనీయుల సంబంధులు. Dear friends, let me tell you, this city is filled with people known for, first of all, intelligentsia. ఎవరు వీరు అంటే మీరు అక్కడ చూస్తే ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో అయితే వీళ్ళు స్క్రైబ్స్ అని ఉంటుంది. మీద ఒక నెంబర్ వేసి కింద రాసి ఉంటుంది సోఫిరైట్స్ అని. సోఫిరైట్స్ అనే మాటలోనే సోఫియా అనే మాట ఉంది, అంటే జ్ఞానము అనే మాట ఉంది. ఏం చేస్తారు మీరు అని అంటే దీస్ సోఫిరైట్స్ విల్ డూ వాట్? ఏం చేస్తారు అని అంటే వాళ్ళు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వీళ్ళు కాపీ చేస్తారు, ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తారు, ప్రిజర్వ్ చేస్తారు. దేన్ని? సేక్రెడ్ టెక్స్ట్స్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారనంటే they play a vital role in the transmission of the scripture. Would you say hallelujah for it? Hallelujah చెప్తారా? వీళ్ళు ఎవరు? ఈ లేఖకులు, ఈ సోఫరైట్స్ ఎవరు అంటే దేవుని వాక్యము ఉన్నది ఉన్నట్టుగా పక్కతరానికి అందడానికి సహాయపడేవారు ఈ సోఫరైట్స్. That means out of him, out of his vision came people who would translate the scriptures and transmit the scriptures into the next generation. Hallelujah. నువ్వు నేను ఈ కింగ్డమ్ ప్రేయర్తో కానీ మన జీవితాలను నింపుకోగలిగితే, మన జీవితాన్ని షార్పెన్ చేసుకోగలిగితే, we will also finish with honorable lives where our children and our children's children will be known for translating the scripture and transmitting the scriptures to the world around us. Will you say hallelujah for it? Amen. Not only intelligentsia but also people of integrity. People of integrity. ఎందుకంటున్నా తెలుసా? అక్కడ ఎవరున్నా తెలుసా? రేకాబీలు ఉన్నారు. రేకాబీలు దేనికి? వాళ్ళ పేరు ఎంతమందికి రేకాబీలు గురించి తెలియదు? ఒకసారి చేయని చూపిస్తారా? రేకాబీలు గురించి తెలియదు ఒకసారి చేయని చూపిస్తారా? పాస్టర్, we are people of the word, we know it all అంటే నేనేం చెప్పలేను. We are people of the book, we know it all అంటే నేనేం చెప్పలేను. కానీ రేకాబీలు ఎవరు అంటే సింపుల్గా మన మాటలో చెప్పాలంటే పాస్టర్ గారు వాళ్ళని ఒకసారి చర్చిలోకి పిలిచి, బ్రదర్స్ మీ అందరికీ మరి మంచి వైన్ పార్టీ ఏర్పాటు చేశాను. ఎక్కడ? లోపల పులిపిట్ వెనకాల మంచి మందు పార్టీ ఏర్పాటు చేశాను, తాగండి బ్రదర్, దేవుడు నాకు చెప్పాడు విషయం అంటే వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా? మేము ద్రాక్షరసం తాగం, ద్రాక్ష తోటలు వేయం, అంతేకాదు మా మటుకు మేము ఇల్లే కట్టించుకోం అసలు. దట్ మీన్స్ వీఆర్ consecrated for purity and we are committed to integrity and our minds are filled with eternity. ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకోము అంటే అర్థం ఏంటి? ఎటర్నిటీ మీద మా దృష్టి ఉంది సార్, మేము ఇలాంటి వాటిని ముట్టుకోము సార్. This is my prayer that when you and I finish, our generations will be people of intelligentsia who would translate and transmit God's word into the next generations, and people of integrity who will stand tall for the trustworthiness of the scriptures in the years to come. May every Gideon's family be blessed in such a manner that we will pray four requests.
Will you just repeat after me and we'll close? Lord, make me a blessed man. Lord, make me a bigger man. Lord, make me a bolder man. Lord, make me a better man. Make me more holier than yesterday. Keep me from falling into sin. Then we will be honorable for the generations to come. God bless you. Sharpen your edge in your kingdom vision this morning. Amen.